transform. This is 10 marks for your in your examination. Okay, what is meant by discrete Fourier transform? So recall the discrete time Fourier transform of a sequence is periodic. So discrete time Fourier transform of a sequence is periodic, and we are interested in frequency range 0 to 2 pi. There are infinitely many frequencies in this range. If you use a digital computer to compute n equal 0 less than or equal to omega less than or equal to 2 pi, then n point should be located at capital N point should be located at omega suffix k is equal to 2 pi by capital N into k, where k is equal to 0, 1, so on to capital N minus 1. So these n equally spaced frequency samples. So n equally spaced frequency samples of discrete time Fourier transform are known as DFT. So what is meant by DFT? DFT is nothing but n equally spaced frequency samples of discrete time Fourier transform are known as DFT. So it is denoted by capital X of k. Capital X of k is equal to x of e power j omega, where omega is equal to 2 pi by capital N into k, where the range of k is 0 less than or equal to k less than or equal to capital N minus 1. Equation 3.14. You see the formulas of, so these are the two important formulas, 3.21a and 3.21b. So you can observe what is the discrete Fourier transform and inverse IDFT is nothing but the inverse discrete Fourier transform. So DFT, x of k is equal to summation k small k is equal to 0 to capital N minus 1 x of n e power minus j 2 pi kn by capital N. So range of k is 0 less than or equal to k less than or equal to capital N minus 1. This is the formula of discrete Fourier transform. So you can observe the inverse discrete Fourier transform x of n. So discrete Fourier transform అనుకుంటాం కదా, దానికి ఇన్వర్స్ discrete Fourier transform వచ్చేసి చూడండి, x of n is equal to 1 by capital N summation k is equal to 0 to capital N minus 1 x of k e power ఇక్కడ ప్లస్ అనమాట e power j 2 pi kn by capital N. So small n in between the 0 less than or equal to n less than or equal to capital N minus 1. That is equation 3.21b. Let us define a term. So that is w suffix n, that is equal to e power minus j 2 pi by capital N, that is known as the fiddle factor. This is a very important fiddle factor 3.22. So which is known as the fiddle factor and substituted in the above equations 3.1a and 3.21a and 3.21b. So then the discrete Fourier transform pair can be simplified as, చూడండి, you can observe x of k, capital X of k అనేది ఏంది discrete Fourier transform. So x of k is equal to summation small n is equal to 0 to capital N minus 1 x of n. So అది ఉంది కదా, ఈ టర్మ్ ఉంది కదా, e power minus j 2 pi kn by capital N ఉంది కదా, that is written as with the fiddle factor omega w suffix capital N nk. So that is the fiddle factor formula in the e power minus j 2 pi by capital N. So small n k ఉంది కదా, 3.21a ఈక్వేషన్ లో n k ఇంటూ స్మాల్ n ఉంది కదా, ఆ k అది వచ్చేసి ఇట్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ w సఫిక్స్ n క్యాపిటల్ ఓకే nk అనమాట. సో అదే విధంగా కింద కూడా x of n is equal to 1 by capital N summation k is equal to 0 to capital N minus 1 x of. So e power, so what is wn is nothing but what, wn is nothing but e power minus j 2 pi by n. So అది ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ వచ్చేసరికి wn minus nk. So
ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో వచ్చేసి డబ్ల్యూ క్యాపిటల్ ఎన్ ఎన్కే పాజిటివ్ ప్లస్ ఎన్కే. అదే ఇన్వర్స్ డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో వచ్చేసరికి డబ్ల్యూ సఫిక్స్ ఎన్ సో మైనస్ స్మాల్ ఎన్ ఇంటూ కే అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద ట్విడిల్ ఫ్యాక్టర్. యూ కెన్ రిమెంబర్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ట్విడిల్ ఫ్యాక్టర్. wn is equal to e power minus j, okay, e power minus j 2 pi by capital N. For notation purpose, discrete Fourier transform and inverse discrete Fourier transform of given equation 3.21 can be represented as. So clear ఇలా రాసామంట, షార్ట్ గా ఎలా రాసామంటే DFT of x of n is equal to ఏం రాసాము x of k, అది 3.23a ఈక్వేషన్. సో ఇన్వర్స్ డిస్క్రీట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ x of k is equal to what, x of n, that is the equation 3.23b అనమాట. So you can remember the four formulas, that is discrete Fourier transform, inverse discrete Fourier transform and the twiddle factors. So this is the what is the twiddle factor ఏం చెప్పాను, w capital N, ఓకే, w capital N, సో స్మాల్ n ఇంటూ k. స్మాల్ ఇక్కడ చూడండి క్యాపిటల్ N వాల్యూ ఎంత తీసుకున్నాడంటే 8 తీసుకున్నాడు అనమాట. ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను, ప్రీవియస్ స్లైడ్లో ఉంది. సో WN వాల్యూ ఎంత క్యాపిటల్ N వాల్యూ ఎన్ని తీసుకున్నాడు, 8 తీసుకున్నాడు. సో R వాల్యూ ఎంత తీసుకున్నాడు, 0 to 16 తీసుకున్నాడు. ఆ టేబుల్ మీకు చెప్తాను చూడండి, ట్విడిల్ ఫ్యాక్టర్ టేబుల్. సో సైడ్ చూడండి 4 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. KN ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంది, KN ఈజ్ ఈక్వల్ టు R, క్యాపిటల్ N ఎంత 8. సో ద సెకండ్ కాలంలో చూడండి W8R. సో 8 అనేది ఏంటంటే క్యాపిటల్ N ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 అని అర్థం. అది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫేస్. సో ఈ పవర్ మైనస్ j 2 pi by క్యాపిటల్ N ఉంది కదా, దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు, యూలర్ స్థిరం ప్రకారం cos 2 pi by n మైనస్ j sin 2 pi by n గా రాయొచ్చు అనమాట. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ రెస్పాన్స్ మనం మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ద ఫేస్ యాంగిల్ కనుక్కుంటాం అనమాట. ఏదైనా కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఉందనుకోండి, మనము ఆ కాంప్లెక్స్ నెంబర్కి మనము a ప్లస్ ఐ బీటా ఉంది అనుకోండి. సపోజ్ a ప్లస్ ఐ బీటాకు మనకు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. అదే ఫేస్ యాంగిల్ ఎట్లా కనుక్కుంటాము, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ b బై a. అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన ట్విడిల్ ఫ్యాక్టర్కు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము, ఫేస్ యాంగిల్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనమాట. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్స్. సో అన్నిటికీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాత్రం ఒకటే అమ్మా. ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ ద ట్విడిల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ స్మాల్ r ఈజ్ ఈక్వల్ 0 స్మాల్ r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to 15 వరకు ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ వచ్చేసి ఒకటే. ఫేస్ యాంగిల్ మాత్రం మారిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. ఫస్ట్ చూడండి, WR8 అంటే ఏంది, e పవర్ మైనస్ j pi by 4 స్మాల్ r అనమాట. ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ 0కు చూడండి, R వాల్యూ ఎంత, R వాల్యూ 0. ఇప్పుడు W80 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ఫేస్ యాంగిల్ కూడా 0. సపోజ్ స్మాల్ r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనుకోండి, W81. సో పైన ఈక్వేషన్లో స్మాల్ r ప్లస్లో 1 పెట్టండి, e పవర్ మైనస్ j pi by 4 హోల్ పవర్ r ఉంది కదా, హోల్ పవర్ r ప్లస్ స్మాల్ r ప్లస్ 1 పెట్టామంటే ఏమైపోతుంది, కాస్, ఓకేనా, కాస్ పై బై 4 మైనస్ j సైన్ పై బై 4. అందుకనే ఏం రాశాడంటే 1/√2 మైనస్ j/√2. సో ఇప్పుడు 1/√2 మైనస్ j/√2కు మనము మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కుంటే ఏమొస్తుంది, కాస్ 1/√2 హోల్స్, ఓకే, 1/√2 హోల్ స్క్వేర్, ఓకే, ప్లస్ మళ్ళీ 1/√2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1/2 ప్లస్ 1/2 అవుతుంది. సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 ఏమవుతుంది, 1 అవుతుంది. సో అదనమాట 1కు. అదేవిధంగా 2కు కూడా. సో W82 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ మైనస్ j π/2 అవుతుంది. సో ఏమైపోతుంది, దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు, కాస్ π/2 మైనస్ j sin π/2. కాస్ π/2 వాల్యూ ఎంత, 0 మైనస్ j sin π/2 వాల్యూ 1 అనమాట. సో 0 మైనస్ j అవుతుంది అనమాట. 0 మైనస్ jను jగా రిప్రజెంట్ చేసినాడు. సో దానికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏంది, 1 అనమాట. ఫేస్ యాంగిల్ వచ్చేసి మైనస్ π/2. ఫేస్ యాంగిల్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, సో tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇమాజినరీ పార్ట్ బై రియల్ పార్ట్. అప్పుడు వేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే ఫేస్ యాంగిల్ వస్తుంది. అట్లా మనము 16 ట్విడిల్ ఫ్యాక్టర్స్కి ఫైండ్ అవుట్ చేసినాడు. సో r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to 16 అనమాట.
క్యాపిటల్ ఎన్ ఎంత తీసుకున్నాడు 8 తీసుకున్నాడు అనమాట. సో మనము అది ఊరికి జస్ట్ ఒక ప్రాబ్లం తీసుకొని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు అనమాట. సో క్యాపిటల్ ఎన్ వాల్యూ n = 4 తీసుకోవచ్చు, n = 8 తీసుకోవచ్చు, n = 16 తీసుకోవచ్చు, అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని తీసుకోవచ్చు అనమాట. సో దీస్ వాల్యూస్ ఆర్ అప్ టు 16 వరకు తీసుకుంటాడు. నెక్స్ట్ చూడండి, ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ట్యూడల్ ఫ్యాక్టర్ Wn ఇన్ ఈక్వేషన్ 3.22 ఈజ్ గివెన్ బై. నేను ఏదైనా చెప్పిన మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏదైనా కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఉందంటే ఇప్పుడు e పవర్ మైనస్ j 2π క్యాపిటల్ ఎన్ అంటే క్యాపిటల్ ఎన్. సో e పవర్ మైనస్ j 2π క్యాపిటల్ ఎన్ అంటే దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ రెస్పాన్స్. సో కాస్ 2π/n మైనస్ j sin 2π/n దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనమాట, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ట్యూడల్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట. అదే ఫేస్ యాంగిల్ చూడండి, ఫేస్ యాంగిల్ ఏమొస్తుంది మైనస్ 2π/n వస్తుంది అనమాట. అంటే tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏమవుతుంది, సో tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మైనస్ sin 2π/n కాస్ 2π/n. సో మైనస్ sin 2π/n బై కాస్ 2π/n ఏం రాయొచ్చు, మళ్ళా tan 2π/n రాయొచ్చు అనమాట. అంటే tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ tan ఆఫ్ మైనస్ 2π/n. సో ఏమొస్తుంది, tan క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఫేస్ యాంగిల్ ఎంత వస్తుంది ట్యూడల్ ఫ్యాక్టర్కు మైనస్ 2π/n వస్తుంది అనమాట. అర్థమైందా ఫేస్ యాంగిల్. సో ఈ ఫార్ములాను బేస్ చేసుకుని కూడా మనము ఆ ట్యూడల్ ఫ్యాక్టర్ ఫేస్ యాంగిల్స్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సపోజ్ ఫర్ n = చూడండి, ఫర్ n = క్యాపిటల్ n = 1 తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఏమైపోతుంది మైనస్ 2π అవుతుంది. మీరు ఇక్కడ గమనించండి కావాల్సింటే, ఫర్ n = ఇక్కడ మనకి n = ఎంత తీసుకున్నాడు, n సపోజ్ మీకు n = 8 అండ్ r = 8 చూడండి, n = 8 r = 8 మీరు చూస్తే ఏమొస్తుంది మైనస్ 2π వచ్చిందా. సో మైనస్ 2π క్యాపిటల్ n = 8 తీసుకోవాలి, స్మాల్ r = 8 తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఏమొస్తుందంటే మైనస్ 2π. అదే ప్రీవియస్ స్లైడ్లో మీకు చూపించింది, స్టార్టింగ్లో ఉంది చూడండి మైనస్ 2π. దట్ ఈస్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ట్యూడల్ ఫ్యాక్టర్ and the magnitude response and the phase angle. So from the magnitude and phase angles of Tweedale factor, we find the Tweedale factor is a vector on the unit circle. So what is a Tweedale factor? It is a vector on the unit circle. What is a unit circle? Its radius is 1. It represents what is Tweedale factor represents n equally spaced samples. Let us consider the term Wn k into small n, where kn is equal to small r. The values of w capital N r for capital N is equal to 8 and r is equal to 0 to 16 are tabulated in table 3.2. సో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ట్విడల్ ఫ్యాక్టర్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏం చెప్పాను, kn is equal to r తీసుకున్నాడు, క్యాపిటల్ N is equal to 8 తీసుకున్నాడు. ఆ ప్రతి ట్విడల్ ఫ్యాక్టర్కు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫేస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి మనకు టేబుల్స్లో రిప్రజెంట్ చేశాడు, ఇందాక చెప్పినది అనమాట. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇప్పుడు ట్విడల్ ఫ్యాక్టర్కు టూ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, సిమెట్రీ ప్రాపర్టీ అండ్ పీరియాడిసిటీ ప్రాపర్టీ. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సిమెట్రీ ప్రాపర్టీ అండ్ పీరియాడిసిటీ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద ట్విడల్ ఫ్యాక్టర్. చూడండి, సో WNR ఇట్ ఈస్ ఏ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఆర్. స్మాల్ ఆర్ అంటే ఏం గుర్తు రావాలి మీకు, k ఇంటూ స్మాల్ n. Okay, it is a periodic function of r with period capital N anamata. So W80 is equal to W88 is equal to W816 is equal to దాని వాల్యూ ఎంత 1. కింద చూడండి మళ్ళా W81 is equal to W89 is equal to W817 is equal to 1/√2 minus j/√2. సో పీరియాడిసిటీ ప్రాపర్టీ ఎలా ఉంటుందంటే, మామూలుగా పీరియాడిసిటీ ప్రాపర్టీ ఏంటి, x ఆఫ్ స్మాల్ n ప్లస్ క్యాపిటల్ N is equal to x ఆఫ్ n, అంతేనా. ఇప్పుడు sin 2π ప్లస్ తీటా is equal to sin తీటా, అప్పుడు పీరియడ్ ఏమవుతుంది 2π అవుతుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి ట్విడల్ ఫ్యాక్టర్ కూడా, ట్విడల్ ఫ్యాక్టర్ అనేది టూ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయన్నమాట. ఏంటివంటే పీరియాడిసిటీ అండ్ సిమెట్రీ ప్రాపర్టీ అనమాట. సో పీరియాడిసిటీ ప్రాపర్టీ అంటే ఒకసారి చూడండి, WR is equal to WR plus R minus capital N is equal to WR plus R minus 2n. సో అట్లా సో అంటే WR plus R minus 3n అని, ఓకే 3 into capital N అని. సో అదేవిధంగా పీరియాడిసిటీ ప్రాపర్టీ అనమాట.
ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద పీరియాడిసిటీ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద ట్విడల్ ఫ్యాక్టర్. సో మీరు ఒకసారి సర్కిల్లో చూడండి, పీరియాడిసిటీ ప్రాపర్టీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. ఇక్కడ చూడండి, REWN అంటే ఏంది, రియల్ పార్ట్ ఆన్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద మీరు చూడండి, REWN అంటే రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ట్విడల్ ఫ్యాక్టర్. సో ఆన్ ద వై యాక్సిస్ చూడండి, ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ ట్విడల్ ఫ్యాక్టర్. ఇక్కడ చూడండి, W80 ఈజ్ ఈక్వల్ టు W88 ఈజ్ ఈక్వల్ టు W816 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దట్ ఈస్ ద పీరియాడిసిటీ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద ట్విడల్ ఫ్యాక్టర్ అన్నమాట. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద పీరియాడిసిటీ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద ట్విడల్ ఫ్యాక్టర్. క్లియర్. నెక్స్ట్ చూడండి, అదేవిధంగా సిమెట్రీ ప్రాపర్టీ అనుకోండి. సిమెట్రీ ప్రాపర్టీ చూడండి, W81 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√2 మైనస్ దాని వాల్యూ అనమాట. అది ఎలా వచ్చిందంటే W81 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√2 మైనస్ J/√2. ఇందాక చెప్పినట్టు అనమాట, e⁻−j అలా ఆ విధంగా చేయాలి. సో W85 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1/√2 ప్లస్ J/√2. అదేవిధంగా సిమిలర్లీ W82 ఈజ్ ఈక్వల్ టు దాని వాల్యూ -j అండ్ W86 ఈజ్ ఈక్వల్ టు j. సో మీరు సిమెట్రీ ప్రాపర్టీ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఫార్ములా ఇది ఫార్ములా అనమాట. WR ఈజ్ ఈక్వల్ టు -WR ప్లస్ ఆర్ మైనస్ క్యాపిటల్ N/2. సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద పీరియాడిసిటీ ప్రాపర్టీ అండ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద సిమెట్రీ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద ట్విడల్ ఫ్యాక్టర్. మీరు గ్రాఫ్లో చూడండి ఒకసారి, సిమెట్రీ ప్రాపర్టీ అంటే ఏం లేదు, ఆపోజిట్గా ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, W81 అండ్ W85 యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ ద సర్కిల్. W81 ఇక్కడ ఉంది, W81 ఈజ్ ఈక్వల్ టు W9, ఓకే, దాని ఎదురుగా W85 ఉంది. అంటే సిమెట్రీ ప్రాపర్టీ అంటే ఆ శాంపుల్ పాయింట్స్ ఆపోజిట్ ఎదురెదురుగా ఉంటాయన్నమాట యూనిట్ సర్కిల్లో. సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద సిమెట్రీ ప్రాపర్టీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ జీరో ప్యాడింగ్. So what is mean by zero padding? Padding is nothing but what? Adding zeros to improve the resolution of a sampling sequence anamata. That is known as the zero padding. Suppose let us consider a signal. ఒక సిగ్నల్ తీసుకున్నాడు, దాని లెంత్ ఎంత అంటున్నాడు, దాని లెంత్ L, క్యాపిటల్ N is given by x of n is equal to x of 0, x of 1, so on to x of L-1. అంటే 0 నుంచి క్యాపిటల్ L-1 వరకు తీసుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఎన్ని శాంపుల్స్ ఉంటాయి, ఓకే, L శాంపుల్స్ ఉంటాయి అనమాట. ద మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వల్లీ స్పేస్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ పాయింట్స్ దట్ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ బిట్వీన్ 0 and 2π వితౌట్ టైమ్ డొమైన్ అలియాసింగ్ ఈజ్ L అనమాట. సో మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వల్లీ స్పేస్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ పాయింట్స్ 0 to 2π మధ్యన వితౌట్ టైమ్ డొమైన్ అలియాసింగ్ ఎన్ని ఈక్వల్లీ స్పేస్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ పాయింట్స్ ఉంటాయంటే ఎల్ ఉంటాయి అని చెప్తున్నాను అనమాట. సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి, అండ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ స్పేసింగ్ బిట్వీన్ ద 2 points, ఓకే, విచ్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రిజల్యూషన్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఫ్రీక్వెన్సీ రిజల్యూషన్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ స్పేసింగ్ బిట్వీన్ ద 2 samples అని చెప్పొచ్చు, ఫ్రీక్వెన్సీ స్పేసింగ్ బిట్వీన్ ద 2 points అని చెప్పొచ్చు. దాని ఫార్ములా ఏంటంటే 2π/L అనమాట. So the frequency resolution is said to be poor if the straight line interpolation of frequency samples is different from the actual magnitude and phase response DTFT. So if we increase the number of points between 0 and 2π, we obtain a better representation of magnitude response and phase response. So మనము 0 to 2π మధ్యన ఈ నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ కానీ నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ కానీ ఇంక్రీజ్ చేసామనుకోండి, అప్పుడు మనకు మ్యాగ్నిట్యూడ్ రెస్పాన్స్, ఫేస్ రెస్పాన్స్ క్లియర్గా వస్తుంది. సో ఆ క్లియర్గా రావడం కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే జీరోస్ను యాడ్ చేస్తాము. యాడింగ్ జీరోస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద జీరో ప్యాడింగ్. సో టు ఇంప్రూవ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ రిజల్యూషన్ వితౌట్ ఎనీ అలియాజింగ్. చూడండి, మీకు కావాల్సింటే ఇంతకుముందు దాంతో x of n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమి ఇచ్చాడు, x of n ఈజ్ ఈక్వల్ టు x of 0, x of 1, సో ఆన్ టు x of L-1. ఇప్పుడు చూడండి, జీరోస్ యాడ్ చేశాడు చూడండి, x of L-1 తర్వాత అన్ని జీరోస్ యాడ్ చేశాడు చూడండి, 0, 0, సో ఆన్ టు క్లోజింగ్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ అనమాట. సో యాడింగ్ జీరోస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ జీరో ప్యాడింగ్. ఫర్ వాట్ పర్పస్ అంటే టు ఇంప్రూవ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ రిజల్యూషన్. ఓకేనమ్మా, అట్నే ఆన్లైన్లో ఉండండి, జస్ట్
అటెండెన్స్ తీసుకుంటా.